वसुदेवस्तं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमाणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुक्करोतु वासलं पगलदति गिरिरं योधोपा तमो वन्दे परमानंद। हे माता या कुंदेन तुषारहार धौलाया शुभ वस्त्रावताया मेणावार धर्मदित कराया शस्त्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभु दिव्य दिवे सदा विदिता सामा पातु सरस्वती भगवती ने शेष जाडलं। शांताकार भजन गण सपच नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन वेग वरण शुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बेत्यानि वंदे विष्णु वंदे विष्णु भव बहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वंदे कृतम सतुन वंदे साग पद दयानावचित तत्तगत्यन मनसा पच्य यमिति योगिनी यस्यानचन विद्रु न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमो पप्पनो पारिजात्रम दूत्रेक प्रेम ज्ञान मुद्राम कृष्ण गीतम। श्री श्री गुरु ससर मन मुग्धारे बरन रघुबीम जो दाय फलसारे बुद्धि तनु जानी की सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मन गमकार जैन मन ज्ञान गुण सागर जय कपे लोक जागर रामदूत अतु बलदामनी पुत्र कुसुतनाम महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारे सुमी के सिंगिन कंचन भरण विराजे सुभिक्षा कानन कुंडल केसा हाथ पदा दजा विराजे काजे मुझ जाने साजे शंकर सुवर्ण की श्री नंद तेज प्रताप महाजगुंडल विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु श्री बेको ऋषि राम लक्ष्मण तमन विषय सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिंकर डूबी लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीव लक्ष्मण जीवाय श्री रघुवीर रघुपति किनाय बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय दर्शन भाई सहत बदन तुम्हारो यश गावे यश पत्र गावे संकादि ब्रह्मांड मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा ये कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोवि कह सके कहते तुम उपास हुए किनारा मिला रास बिना तुम्हारो मद्र प्रमाण लक्ष्य वै शब्द ज्ञाना युग सतुजत पर भानुली यतन मधुर प्रदान प्रभु मुझे का मिल बुकमा जल्दी लिद्धि का सजनाई दुगम का जगत के जेते सुगुण तुम्हारे ते राम दुबार पर होतना सब सुख लेरी तुम्हारी सन्ना तुम वृक्ष हो को डरना अपना देश मारो आप तीनों लोग आपके काते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रोग से पिरा जपत नितन मन बल गिरा संकट से मन सुड़ा मन कुम जान जो लाव सब पर राम तुझसे राजा तिनके काश दादा और मनो जो को लाव सो तुम जिन पर पावे चारों युगतात्मर है पदु बिचारा साधु संत के तुम रुकवार सूर्य राम दुलारे इष्ट सिद्धनो नित्य दाता यश विद्य जान की माता राम रसाया तुम्हारे पास सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भज राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत कल पूर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त वो देवता शिष्ट तेरे मुझ सुखरे संकट कटे मिटे सपिरा जो सुमरे मन बल बल विराजे जय जय मन को सही कृपा करो दिखने रोज सदबार पाठ करे कोई सुते बंदे माँ सुख होई तुलसीदास सदा ऋषिरा कीजिए नाथ दिमिडेरा पवन तनक संकटहरण मंगल मुद्दि राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पवन तनक संकटहरण मंगल मुद्दि राम
सीताराम। हे माँ भवानी, माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, हे माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, नारायण, परमात्मा, हे राधे कृष्ण, हे रुक्ष माँ श्री कृष्ण, हे माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, नारायण, हे जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। ત્રિવેણી ના અનુકૂળ વચન સાંભળીને ભરતજીનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું કે હૃદયમાં હર્ષ સવાઈ ગયો કે ભરત ધન્ય છે કહીને દેવતા હરખાઈને ફૂલ વરસાવા લાગ્યા। તીર્થ રાજ પ્રયાગમાં રહેનારા વાનપ્રસ્થ બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થ અને ઉદાસીન સંન્યાસી બધાય ઘણા જ આનંદિત છે અને 10 પાસ મળીને પરસ્પર કહે છે કે ભરતજીનો પ્રેમ અને શીલ પવિત્ર અને સાસો છે। શ્રી રામચંદ્રજીના સુંદર ગુણ સમૂહને સાંભળતા જ તે મુનિ શિષ્ટ ભરતજીની પાસે આવ્યા। મુનિએ ભરતજીને દંડવત પ્રણામ કરતા જોયા અને તેમણે પોતાનું મૂર્તિમાન સૌભાગ્ય સમજ્યા। તેમણે દોડીને ભરતજીને ઉઠાવી હૃદયે સાપી દીધા અને આશીર્વાદ આપતી કૃપાથી ઉતાત કર્યા અને મુનિએ એમને આસન આપ્યું। તે માથું નમાવીને તેવી રીતે જ બેઠા જાણે વાગીને સંકોચના જ ઘરમાં બેસી જવા માંગતા હોય। તેમના મનમાં જ એ મોટો શોખ છે કે મુનિ કંઈક પૂછશે તો હું શું ઉત્તર આપીશ। ભરતજીના શીલ અને સંકોચને જોઈને ઋષિ ભરદ્વાજી બોલ્યા, ભરત સાંભળો, અમે બધી જ ખબર। ભરતજી સાંભળો, અમે બધી જ ખબર પામે ચૂક્યા છીએ। વિધાતાના કર્યા પર કોઈ વશ નથી ચાલતો। માતાની કરણી સમજીને યાદ કરીને તમે હૃદયમાં ગ્લાનિ ન કરો। હે તાત કઈ નોય કોઈ દોષ નથી। તેની બુદ્ધિ તો સરસ્વતી બગાડી ગઈ, પણ આમ કહેવા છતાંય કોઈ ભૂલ નહીં સહે, કેમ કે લોકમત અને
વેદ મત બંને વિધાતાનું ને માન્ય છે, પણ આમ કહેવા છતાંય કોઈ પણ નહીં કહે. કેમ કે લોકમત અને વેદમત બંને વિધાનોને માન્ય છે. લોક કહે છે કે કૈકેય દૂષિત છે, વેદ કહે છે કે સરસ્વતીએ જ તેની મતિ ફેરવી માટે તે દૂષિત છે. સાથે એમ કહેવાય છે કે સરસ્વતીએ જ આવું જ શા માટે કર્યું? તો દેવો એની પૂર્ણાથી જ આ રીતે વેદ મત અને વિધાનોના મતે જ કઈ દૂષિત છે. સતાય લોક મતે દોષી છે, પણ ભરત તારા માટે એવી વાત નથી. હે તાત તમારો નિર્મળ યશ ગાયને તો લોક ને વેદ બંને મોટાઈ પામશે. આ તો લોક અને વેદ બંને ને માન્ય છે, અને બધાએ જ એક જ કહે છે કે પિતા જેને રાજ્ય આપે એ જ માટે કે પિતા જેને રાજ્ય આપે એ જ પામે છે. કે રાજા સત્યવતી હતા, તમને બોલાવીને રાજ્ય આપતા તો સુખ મળતા, ધર્મ રહત અને મહાનતા મળત. આખા અનર્થ નું મૂળ તો શ્રી રામચંદ્રજી નું વનગમન છે. જેને સાંભળીને સમસ્ત સંસારની પીડા થઈ, તે શ્રી રામનું વનગમન પણ ભાવિ વશ્ય થઈ. અણસમજુ રાણી તો ભાવિ વશ્ય કુશાલ કરીને તે અંતે પસ્તાય. તેમાં પણ તમારો કોઈ જરાક પણ અપરાધ કહે તો તે અધર્મ, અજ્ઞાની અને અસાધુ જન છે. જો તમે રાજ્ય કરત તો પણ તમને દોષ ન લાગત. સાંભળીને શ્રી રામજીને જ પણ જ સંતોષ થાત. હે ભરત, હવે તો તમે ઘણું જ સારું કર્યું. આજ મત તમારા માટે ઉચિત કે શ્રી રામચંદ્રજીના શરણમાં પ્રેમ થવો એ જ સંસારમાં સમસ્ત મંગળોનું જ મૂળ છે. શ્રી રામના જ શરણોમાં જ પ્રેમ થવો એ જ સંસારમાં સમસ્ત મંગળોનું મૂળ છે. તો તે શ્રી રામજીના જ શરણોમાં જ પ્રેમ તો તમારા માટે ધન્ય જીવન અને પ્રાણ જ છે. તમારા જેવો ધન ભાગી કોણ છે? હે તાત
તમારા માટે આ આશ્ચર્યની વાત નથી, કેમ કે તમે દશરથના જ પુત્ર અને શ્રી રામના જ પ્રિય ભાઈ છો. હે ભરત સાંભળો, શ્રી રામચંદ્રજીના મનમાં તમારા જેવો પ્રેમ પાત્ર બીજો કોઈ નથી. લક્ષ્મણજી, શ્રી રામજી અને સીતાજી ત્રણેયની આખી રાત્રિ તે દિવસે પ્રત્યેક પ્રેમ સાથે તમારી પ્રશંસા કરતા જ વીતી. પ્રયાગરાજમાં જ્યારે તે સ્નાન કરી રહ્યા હતા તે સમયે મેં એમનો આ મમ જાણ્યો. એ તમારા પ્રેમમાં મગ્ન થઈ રહ્યા હતા. તમારા પર શ્રી રામનો એવો જ અંગાધ સ્નેહ છે જેવો મૂર્ખ વિષયા કત જ મનુષ્યનો જ સંસારમાં મૂર્ખ વિષયા સકત મનુષ્યનો જ સંસારમાં સુખમય જીવન પર હોય છે. પ્રયાગરાજમાં સ્નાન કરતી વખતે તીર્થ પુરોહિતો દ્વારા સંકલ્પ કરાવતી વેળાએ જંબુ દીપે ભરતખંડે ભરતનું નામ સાંભળતા જ શ્રી રામજી તારા પ્રેમમાં ડૂબી ગયા અને તારું નામ લઈને ડૂબકી લગાવી આનંદ વિભોર થઈ રહ્યા હતા. સમસ્ત પ્રયાગ આ મમ ને જાણે છે. આ શ્રી રઘુનાથજીની કઈ ઘણી જ મોટાઈ નથી, કેમ કે શ્રી રઘુનાથજી તો શરણાગતના જ આખાય કુટુંબને પાળનારા છે. હે ભરત, મારો તો આ મત છે કે તમે તો જાણે કે શરીરધારી શ્રી રામના મૂર્તિમત પ્રેમ જશો. હે ભરત, તમારા માટે આ કલંક છે, પણ અમારા બધા માટે તો ઉપદેશ આદર્શ છે. શ્રી રામચંદ્રજી રૂપી રસની સિદ્ધિને માટે આ સમય ગણેશ ઘણો શુભ થયો છે કે આજે અમે તમારી જ પાસેથી રામ ભક્તિ કઈ રીતે થાય તે શીખ્યા છે. હે તમારો યશ અને નિર્મળ નવીન ચંદ્રમાં છે અને શ્રી રામચંદ્રજીના દાસ કુમદ અને સુકોર છે. તે ચંદ્રમાં તો પ્રતિદિન અસ્ત થાય છે અને ઘટે છે, જેથી કુમદ અને સકોર ને દુઃખ થાય છે. પરંતુ તમારો આ યશ રૂપી ચંદ્ર સદા ઉદય રહેશે, ક્યારેય
અસ્ત થશે જ નહીં. જગત રૂપી આકાશમાં જ એ ઘટશે નહીં, પણ દિવસે દિવસે બમણો થશે. ત્રિકીય રૂપી જ શક્ર હોવા યશ રૂપી ચંદ્રમાને અત્યંત પ્રેમ કરશે. અર્થાત ત્રિલોકી તમને પ્રેમ કરશે અને પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીનો પ્રતાપ રૂપી સૂર્ય આની શોભાનું હરણ નહીં કરે. અર્થાત રામ પણ તમને સ્નેહ કરશે. આ તમારો યશ રૂપી ચંદ્રમાં રાત દિવસ સદાય સર્વે કોઈને સુખ આપનારો થશે. કઈ નો જો કુકર્મ રૂપી રાહુ એનો ગ્રાસ નહીં કરે. આ ચંદ્રમાં શ્રી રામચંદ્રજીના સુંદર પ્રેમ રૂપી જ અમૃત થી પૂર્ણ છે. ગુરુના અપમાન રૂપી દોષથી હે દૂષિત નથી. તમે આ યશ રૂપી ચંદ્રમાની દ્રષ્ટિ કરીને જ પૃથ્વી પર પણ અમૃતને સુલભ કરી દીધું. હવે શ્રી રામચંદ્રના ભક્ત આ અમૃત થી તૃપ્ત થઈ જશે. રાજા ભગીરથ ગંગાજીને લાવ્યા. રાજા ભગીરથ ગંગાજીને લાવ્યા, જેનું ગંગાજીનું સ્મરણ જ સંપૂર્ણ સુંદર મંગળની ખાણ છે. દશરથજીના ગુણ સમૂહનું તો વર્ણન કરી જ નથી શકાતું. અધિક શું કે જેમની સરખામણીએ જગતમાં જ કોઈ નથી. જેમના પ્રેમોને સંકોચશીલ નહીં, વશમાં થઈને સર્વય શશિદાન ધન. ભગવાન શ્રી રામ આવીને પ્રગટ થયા. જેમને શ્રી મહાદેવજી પોતાના હૃદયના નેત્રોને ક્યારે ધરાઈને જોઈ નથી શક્યા. અર્થાત જેમનું સર્વરૂપ હૃદયમાં જોતા જોતા શિવ ક્યારે તૃપ્ત ન થયા, પરંતુ એના એમાં નાતી પણ સડ્યા હતા. કીર્તિ રૂપી અનુપમ ચંદ્ર ને તમે ઉત્પન્ન કર્યો, જેમાં શ્રી રામ પ્રેમ જ હરણ ના જ સિંહન રૂપે વસે છે. પરંતુ એમાં નથી પણ સળિયા કીર્તિ રૂપે અનુપમ ચંદ્રને તમે ઉત્પન્ન કર્યો, જેમાં શ્રી રામ પ્રેમ હરણના જ સિંહન રૂપે વસે છે. હે તાત તમે આયુથ જ હૃદયમાં ગ્લાનિ
કરી રહ્યા છો. પારસ પામીને પણ તમે દરિદ્રતાથી ડરી રહ્યા છો. પારસ પામીને પણ તમે દરિદ્રતાથી ડરી રહ્યા છો. હે ભરત સાંભળો, તમે જૂઠ નથી કહેતા. અમે ઉદાસીન તટસ્થ છીએ, કોઈનો પક્ષ નથી લેતા. તપસ્વી છીએ, કોઈનું મુખ દેખ્યું નથી કહેતા. અને વનમાં રહીએ છીએ, કોઈથી પણ કઈ જ પ્રયોજન નથી રાખતા. સર્વે સાધનોના ઉત્તમ ફળ રૂપે અમને લક્ષ્મણજી, શ્રી રામજી અને સીતાજીના જ દર્શન પ્રાપ્ત થયા. સીતા લક્ષ્મણ સહિત શ્રી રામચંદ્રજીના રૂપ તે મહાન ફળનું પરમ ફળ આ તમામ મહાન ફળ પરમ ફળ આ તમારા દર્શન છે. પ્રયાગરાજ સહિત અમારા ધન ભાગ્ય છે. હે ભરત, તમે ધન્ય છો. તમે પોતાના યશથી જગતને જીતી લીધું છે. આમ કહીને મુનિ ભરતજીના પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયા. ભરતદ્વાજ મુનિના વસન સાંભળીને સભાસદ અસિદ્ધ થઈ ગયા. સાધુ સાધુ કહીને પ્રશંસા કરતા દેવોએ ફૂલ વરસાવ્યા. આકાશમાં ને પ્રયાગરાજમાં ધન્ય ધન્ય નો ધવની સાંભળીને જ ભરતજી પ્રેમમાં મગન થઈ ગયા હશે. ભરતજીનું જ શરીર પુલકિત છે. હૃદયમાં શ્રી સીતારામજી છે અને કમળ સમાન નેત્ર પ્રેમાશ્રુના જળથી ભરાયેલા છે. તે મુનિઓની મંડળીને પ્રણામ કરીને ગદ ગદ વસન બોલ્યા. મુનિઓનો સમાજ છે અને વળી તીર્થરાજ છે. અહીં સાસા સોગંદ ખાવાથી ભરપૂર હાનિ થાય છે. આ સ્થળે જોઈ કંઈક બનાવીને કહેવામાં આવે છે તો એવા જેવું કોઈ ખોટું પાપને નિષ્ઠા નહીં હોય. હું ખરા ભાવથી કહું છું, આપ સર્વસ્વ છો અને શ્રી રઘુનાથજી હૃદયના અંદરનું જો જાણનારા છે.
હું કોઈ પણ અસત્ય કહીશ તો આપથી જ અને એમનાથી જ છૂપું નહીં રહી શકે. મને માતા કૈકેયીની કરણીનો કંઈ પણ શોક નથી અને મારા મનમાં એ વાતનું પણ કોઈ દુઃખ નથી કે જગત મને નિસ સમજશે. એ ડર પણ નથી કે મારો પરલોક બગડી જશે અને ન તો પિતાજીના મૃત્યુનો મને શોક છે. ન તો પિતાજીના મૃત્યુનો એ મને શોક છે, કેમ કે એમનું સુંદર પુણ્ય અને સૂર્યસ્ય વિશ્વભરમાં જ શુભોભિત છે. તેઓ શ્રી રામ લક્ષ્મણ જેવા પુત્ર પામ્યા. વળી જેમણે શ્રી રામચંદ્રજીના વિરહમાં જ પોતાના ક્ષણભર શરીરને ત્યાગી દીધું, એવા રાજાને માટે શોક કરવાનો કયો પ્રસંગ છે? શોક એ વાતનો છે કે શ્રી રામજી અને લક્ષ્મણજી અને સીતાજી પગમાં વગર પગરખે મુનિઓનો વેશ બનાવી વનમાં ફરે છે. તેઓ જ મુગ સમ અને વલ્ક વસ્ત્ર પહેરે છે. ફળોનું ભોજન કરે છે. પૃથ્વી ઉપર દબ અને પાંદડા પાથરીને સૂવે છે અને વૃક્ષોની નીચે નિવાસ કરીને નિત્ય ઠંડી ગરમી અને વર્ષા અને પવન સહે છે. આ દુઃખની બળતરાથી જ નિરંતર મારી છાતી બળતી રહે છે. મને ન તો દિવસે ભૂખ લાગે છે, ન તો રાત્રે નીંદ આવે છે. મેં મનમાં જ સમસ્ત વિશ્વમાં શોધ કરી પણ આ કુરોગનું ઔષધ ક્યાંય નથી. માતાનો કુમત ગુરુ વિષાદ પાપોનો મૂળ સુધાર છે. તેણે મારા હિતનો વાસલો બનાવ્યો, તેનાથી કલહલ રૂપી કુકાઠ ખરાબ લાકડાનું કૃત્યસ્ત્ર બનાવ્યું અને 14 વર્ષની અવધિ રૂપી કણક કુમનસ્ત્ર ભણીને તે યંત્રને દાટી દીધું. અહીં માતાનો જો કુવિચાર સુધાર છે કે ભરતને રાજ્ય તે વાસલો છે
અને રામનો વનવાસ ઉચ્ચત્ર છે અને 14 વર્ષની અવધિ ઉમનત્ર છે. મારા માટે તેને આ આખો ઉઠાઠ દ્રષ્ટિઓ સાધને રસ્યો અને આખા જગતને સિન ભિન 12 બાટા કરીને નષ્ટ કરી નાખ્યું. આ કુયોગ શ્રી રામચંદ્રજીના પાછા ફરવાથી જ મટી શકશે અને પછી અયોધ્યા વસી શકશે. બીજા કોઈ ઉપાય ને નહીં. ભરતજીના વચન સાંભળીને મુનિએ સુખ મેળવ્યું અને દરેકે એમની ગણિત રીતે પ્રશંસા કરી. મુનિએ કહ્યું, હે તાત, વધુ શોક ન કરો. શ્રી રામચંદ્રજીના શરણો ના હે તાત, વધુ શોક ન કરો. શ્રી રામચંદ્રજીના શરણોના દર્શન કરતા જ બધું દુઃખ જ મટશે અને શ્રી રામનું જ સ્મરણ સદાને માટે સુખ આપનારું છે. હે તાત, વધુ શોક ન કરો. શ્રી રામના શરણોના દર્શન કરતા જ બધું જ દુઃખ મટશે. શ્રી રામનું સ્મરણ કરતા બધા દુઃખોને નષ્ટ કરનારું છે. આ 100% સત્ય છે. આ વિચારીને મનમાં તમે સંકલ્પ કરો, સદાને માટે તમારું સ્મરણ અસત્ય નહીં થઈ શકે. આ રીતે મુનિ શિષ્ટ ભરદ્વાજીએ તેમનું સમાધાન કરીને કહ્યું, હવે આપ લોકો મારા પ્રેમ પ્રિય અતિથિ બનો અને કૃપા કરીને કંદ મૂળ ફળ ફૂલ જે કઈ અમે આપીએ તેનો જો સ્વીકાર કરો. મુનિના વચન સાંભળીને ભરતના હૃદયમાં શોક થયો કે આ કંટાળને ઘણો કઠિન સંકોચ આવી પડ્યો. વળી ગુરુજીઓ નિજ વાણીને મહત્વપૂર્ણ આદરણીય સમજીને શરણો નિવેદના કરીને હાથ જોડી બોલ્યા, હે નાથ, આપની આજ્ઞાને સાથે સડાવીને એનું પાલન કરવું એ તમારો પરમ ધર્મ છે. ભરતજીના આ વચન મુનિ શિષ્ટ ના મનને ઘણા ગમ્યા. તેમને વિશ્વાસ પાત્ર સેવકો અને શિષ્યોને જ પાસે બોલાવ્યા અને કહ્યું કે હે ભરત, એ ભરતની પૂર્ણાગત કરવી જોઈએ. જઈને કદ મૂળ અને ફળ લાવો. તેમણે
હે નાથ ઘણું સારું કહીને શીશ નમાવ્યા અને પછી તે ઘણા જ આનંદિત થઈને પોતાના કર્મ પોતાના કામે જ ચાલી નીકળ્યા. મુનિએ ચિંતા થઈ કે અમે ઘણા જ મોટા મહેમાનોને નિમંત્ર્યા છે કે હવે જેવા દેવ હોય તેવી જ જેમની જ પૂજા પૂર્ણ થવી જોઈએ. હવે જેવા દેવ હોય તેવી જ એમની પૂજા પૂર્ણ થવી જોઈએ. આ સાંભળીને સિદ્ધિઓ અને માદી સિદ્ધિઓ આવી ગઈ અને બોલી, હે ગોસાઈ, જેવી આપની આજ્ઞા હોય એવું અમે કરીએ. મુનિ રાજે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન અને સમાજ સહિત ભરતજી શ્રી રામ નાદ વિરહમાં આકુળ છે. એમનું અતિથય સત્કાર પૂર્ણાગત કરીને એમના શ્રમને દૂર કરો. રિદ્ધિ સિદ્ધિઓ અને મુનિ રાજની યાજ્ઞાને માથે ચડાવીને પોતાને મોટી ભાગ્યશાળી જાણી સર્વે સિદ્ધિઓ પરસ્પર કહેવા લાગી. કે શ્રી રામચંદ્રના નાના ભાઈ ભરત એવા અતિથિ છે જેમની સરખામણીને કોઈ આવી નથી શકતા. માટે મુનિના શરણોની વંદના કરીને આજે એવું જ કરવું જોઈએ કે જેથી સમસ્ત રાજ સમાજ સુખી થાય. આમ કહીને તેમણે ઘણા જ સુંદર ઘરો બનાવ્યા જેમને જોઈને વિમાન પણ જાય છે. તે ઘરોમાં ઘણા જ ભોગ ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને ઐશ્વર્ય ઠાઠ માઠ નો સામાન ભરીને મૂકી દીધો કે જેને જોઈને દેવો પણ લલસાઈ ગયા. દાસી દાસ સર્વે પ્રકારની સામગ્રી લઈ મન દઈને તેમના મનોને જોતા જ રહે છે. અથાત તેમના જ મનની ઋષિ પ્રમાણે કરતા રહે છે. જે સુખનો સામાન સ્વર્ગમાં જ પણ અપનેય નથી એવો સર્વે સામાન સિદ્ધિઓને પળ ભરમાં જ હાજર કરી દીધો. પ્રથમ તો તેમણે હર કોઈને અયોધ્યાથી આવેલા જોયેલા જેની જેવી ઋષિ હતી એવા જ સુંદર સુખદાયક નિવાસ સ્થાન આપ્યા. અને પછી પરિવાર સહિત
ભરતજીને નિવાસ સ્થાન આપ્યા, કારણ કે ઋષિ ને ભરતદ્વાજજી એવી જ યાજ્ઞા આપી હતી. ભરતજી ઈચ્છતા હતા કે એમના બધા જ સાથીઓને આરામો મળે, એટલે એમના મનની વાત જાણીને મુનિએ પ્રથમ તે લોકોને સ્થાન આપીને પછી સપરિવાર ભરતજીને સ્થાન આપવા માટે યાજ્ઞા આપી હતી. મુનિ શિષ્ટે તપોબળથી જ બ્રહ્માને પણ શિક્ષિત કરી દેનાર વૈભવ ઋષિ રાખ્યા છે. જ્યારે ભરતજીએ મુનિના પ્રભાવને નિહાળ્યો તો એની સામે એમને ઇન્દ્ર ને વરુણ, યમ, કુબેર ને આદિ બધા લોકપાળોના લોક તુરસ જાણ્યા. સુખની સામગ્રી વર્ણન નથી થઈ શકતું. જેને જોઈને જ્ઞાની લોકો પણ વૈરાગ્ય ભૂલી જાય છે. જેને જોઈને જ્ઞાની લોકો પણ વૈરાગ્ય ભૂલી જાય છે. આસન સેજ સુંદર વસ્ત્ર, ચંદ્રવાને વન, બગીચાને જાત જાતના પક્ષી અને પક્ષુ, સુગંધિત ફૂલ અને અમૃત સમાન સ્વાદિષ્ટ ફળ, અનેક પ્રકારના તળાવ, કુવા અને નાવ, આનંદ નિર્મળ જળાશય, તથા અમૃતને પણ અમૃત લાગે છે તેવા સ્વાદિષ્ટ અને પવિત્ર ખાનપાનના પદાર્થ હતા કે જેને જોઈને રામ વિયોગમાં જ વ્રત રાખનારા બધા અયોધ્યા વાસીઓ સંયમી વિરકત મુનિઓની જેમ સંકોચાઈ રહ્યા છે. એટલે કે સંયમીઓ જેમ વર્ત ભંગ થવાના ડરથી ભોગ ગ્રહણ કરવામાં સંકોચ થાય છે. એટલે કે સંયમીઓ જેમ વર્ત ભંગ થવાના ડરથી ભોગ ગ્રહણ કરવામાં સંકોચ થાય છે, તેવી જ રીતે બધા અયોધ્યાવાસી સંકોચાઈ રહ્યા છે. બધાના ઉતારાઓમાં મનવાસી વસ્તુ આપનાર કામધેનુ અને કલ્પ વૃક્ષો છે કે જેને જોઈને ઇન્દ્ર અને ઇન્દ્રાણી પણ અભિલાષા થાય છે. તેમનું મન
પણ લલસાય જાય છે. જેને જોઈને ઇન્દ્ર ને ઇન્દ્રાણી પણ અભિલાષા થાય છે, તેમનું મન પણ લલસાય જાય છે. વસંત ઋતુ છે, શીતલ મદ સુગંધ ત્રણેય પ્રકારની હવા વહી રહી છે. બધાને ધર્મ અર્થ અને કામ અને મોક્ષ શારીરિક પદાર્થ સુલભ છે. માળા ચંદન સ્ત્રી અને આદિ ભોગોને જોઈને સર્વે લોકો હર્ષ અને વિશ્વમયને વશ થઈ રહ્યા છે. સમપત્તિ ભોગ સંપત્તિ અને ભોગ વિલાસની સામગ્રી સકવી છે અને ભરતજી સકવા ઈસે છે. અને મુનિની યાજ્ઞા ખેલાડી નટ છે, જેને એ રાત્રિએ આશ્રમો રૂપી પિંજરામાં બનીને બંધ કરી રાખ્યા અને આમ જ સ્વાર થઈ ગયું. જેમ એક પિંજરામાં રાખવા છતાંય સકવી શકવાનો રાત્રે સહયોગ નથી થતો, એવી જ રીતે ભરતદ્વાજી અને યાજ્ઞાથી સમસ્ત રાત્રિ ભોગ સામગ્રીઓની સાથે રહેવા છતાંય ભરતજીએ મનથી જ તેમનો સ્પષ્ટ સુધ્યા કર્યો નથી. પ્રાતઃ કાળે ભરતજીએ તીર્થ રાજમાં સ્નાન કર્યું અને સમાજ સહિત મુનિને શીશ નમાવી અને ઋષિની યાજ્ઞા થતા જ આશીર્વાદને શિરે ચડાવી દંડવટ કરીને ઘણી વિનંતી કરી. તત પર સ્વાત માર્ગને જાણનારા ભૂમિયા લોકો કુશળ પથ પ્રદર્શકોની સાથે સર્વે લોકોને લઈ ભરતજી ચિત્રકૂટમાં જ ચિત્ર જોડીને ચાલ્યા. ભરતજી રાસ સખા ગુરુના હાથમાં હાથ મૂકીને એવા જઈ રહ્યા છે કે જાણે સાક્ષાત પ્રેમ જ શરીર ધારણ કર્યું હોય. ન તો એમના પગમાં પગર ખાશે અને નથી તો શિર પર છાયા. તેમના પ્રેમ નિયમ વર્ત અને ધર્મ સંકટ છે. તેઓ સખા નિષાદ રાજને લક્ષ્મણજી ને શ્રી રામચંદ્રજી અને સીતાજીના માર્ગની જ વાતો પૂછે છે.
અને તે કોમળ વાણીથી કહે છે કે શ્રી રામચંદ્રજીના ઉતરવાના સ્થળો અને વૃક્ષોને જોઈને તેમના હૃદયમાં પ્રેમ રોકાયો નથી. તેમના હૃદયમાં પ્રેમ રોક્યો નથી રોકાતો. ભરતજીની આ દિશા જોઈને જેઓ ફૂલ વર્ષામાં લાગ્યા, પૃથ્વી કોમળ થઈ ગઈ અને માર્ગ મંગળનો મૂળ બની ગયો. વાદળા છાયા કરીએ જાય છે, વાદળા છાયા કરે જાય છે. સુખ આપનાર સુંદર હવા રહી છે. ભરતજીને જતી વખતે માર્ગ જેવો સુખદાય થયો. વાદળા છાયા કહીએ જાય છે, સુખ આપનાર સુંદર હવા રહી છે. ને ભરતજીને થતી ભરતજીને જતી વખતે જ માર્ગ માર્ગ જેવો સુખદાય થયો તેવો શ્રી રામચંદ્રજીને પણ થયો ન હતો. સામાન્ય માણસ પગ પહોળા થતો હોય એને સાય મળતી હોય તો રામનો પાય નાનો છે, એને સાય ન થાય તો બીજું ન થાય. સામાન્ય માણસને સેવા મળતી થતી રસ્તામાં મળી જતી હોય તો રામનો ભાઈ છે. માર્ગમાં અશક્ય જડ ચેતન જીવો હતા. તેમાંથી તેમને પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી જોયા, અથવા ને જેમણે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીને જોયા તે સર્વે એ જ વખતે પરમ પદના જ અધિકારી થઈ ગયા. પરંતુ હવે ભરતજીના દર્શનને તો એમનો ભવ જન્મ મરણ રૂપી રોગ મટાડી દીધો કે શ્રી રામચંદ્ર દર્શનથી તો તે પરમ પદના અધિકારી જ થયા હતા. પરંતુ ભરત દર્શનથી તેમને પરમ પદ પ્રાપ્ત થઈ ગયું કે ભરતજીને માટે આ કોઈ મોટી વાત નથી. તેમને શ્રી રામજી સર્વય પોતાના મનમાં જ સ્મરણ કરતા રહે છે. જગતમાં જે પણ મનુષ્ય એક વાર રામ કહી લેશે જેમને શ્રી રામ સર્વય ભરતજીને માટે કાંઈ કોઈ મોટી વાત નથી. જેમને શ્રી રામજી સર્વય પોતાના મનમાં સ્મરણ કરતા રહેશે. જગતમાં જે પણ મનુષ્ય એકવાર રામ કહી
લેશે તે પણ તારવા વાળા થઈ જાય છે. વળી ભરતજી તો શ્રી રામચંદ્રજીના પ્રિય તથા તેમના નાના ભાઈ છે. ભાઈ રહ્યા તો ભલા એમને માટે માર્ગ મંગળ સુખદાયક કેમ ન થાય? સામાન્ય માણસ ગમે એટલું ચાલે, ભગવાનનું સ્મરણ સતત સ્મરણ કરે એને કોઈ પણ દુઃખ ન થાય અને કોઈ પણ આફત ન આવે. સતત ને સતત ભગવાનનું સ્મરણ મનમાં રહેવું જોઈએ. અને શિષ્ટ મુનિ આવું કહી રહ્યા છે અને ભરતજીને જોઈ હૃદયમાં જ હર્ષ લાભ કરે છે. વસુદેવ વસુતમ દેવમ કંસચાનૂરમદનમ દેવકી પરમાણમ કૃષ્ણં વંદે જગત. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્मै શ્રી ગુરુદેવ. મુકરતો વાસલમ પગલદતિ ગિરિરમ યતુ પાત્મા વંદે પરમાન. હે માતો તમને વંદન, સીતારામ તમને વંદન, રાધે કૃષ્ણ તમને વંદન, વૃક્ષ માતા શ્રી કૃષ્ણ તમને વંદન, મા ભવાની, મા ભગવતી, મા પાર્વતી, મા જગદંબા, મા દેવાય તમને વંદન, મહાલક્ષ્મી, વિષ્ણુ ભગવાન, નારાયણ પરમાત્મા પરમેશ્વર તમને વંદન. શ્રી રામ સીતારામ તમને વંદન. જય 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 શ્રી રામ. જય હનુમાનજી મહારાજ તમને કોટી કોટી મારા પ્રણામ.